اسی طریقے سے ہم لوگوں نے جو ایک بڑا نکاح کو مشکل بنایا ہے، اس میں ایک بڑی چیز جو ہر جگہ تقریباً پائی جاتی ہے وہ جہیز کا معاملہ پایا جاتا ہے۔ جہیز کا معاملہ پایا جاتا ہے، کوئی جو ہے چھپے اور دبے ہوئے لیتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، بتا کر کہتے ہیں دیکھو خاندان میں میری بڑی عزت ہے، بتانا نہیں کسی کو، میں یہاں کا فلاں اور فلاں، کسی کو بتانا نہیں، لیکن چاہیے جہیز چاہیے۔ تو اس طریقے سے لوگ لیتے ہیں۔ بعض لوگ تو بڑے بے شرم اور بے حیا ہوتے ہیں، علل اعلان کہتے ہیں میں نے لڑکا کو یہ ڈگری دلائی ہے تو اتنا لوں گا، میرا 20 لاکھ خرچہ ہوا تو 40 لوں گا، ایسے کہتے ہیں باقاعدہ لوگ۔ ذرہ برابر شرم نہیں آتی ہے کہ تو لڑکے کی شادی کرا رہا ہے کہ جو ہے لڑکے کو بیچ رہا ہے، یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ ہم نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، ہم نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے اور نکاح کو مشکل بنایا ہے۔ اور اس کے بعد جب بیٹے کی باری آتی ہے تو بڑا مسکرا کر جو ہے جہیز کے سامان کو دیکھتا ہے، گنتا ہے اور فرمائشیں کرتا ہے، آرزو اور تمنا کرتا ہے سارا کچھ مل جائے۔ یہاں تک کہ ایسے معاملات ہیں کہ گھر کا جو فرنیچر ہے، پورے گھر کی سجاوٹ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ میں جو ہے لڑکی والوں سے کروا لیا ہے اور مسکرا رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا مفت مال مفت دلے بے رہے، آ رہا ہے جو آنے دیجئے۔ اب وہی انسان جب لڑکی کی باری آتی ہے تب جو ہے بلک بلک کر روتا ہے اور ادھر ادھر جا کے باتیں کرتا ہے، دیکھیں یار یہ ذمہ داری آ گئی، یہ مانگ رہے وہ مانگ رہے، ارے تو کل مانگا تھا تو نہیں سمجھا تھا کہ لڑکی والے پر بھی مصیبت ہے۔ لہذا ہم ایک دن روتے ہیں دوسرے دن رلاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم خود ایک دن رو رہے ہیں دوسرے دن دوسروں کو رلا رہے ہیں۔ تو یہ ہم اور آپ مل کر جو ہے نکاح کو مشکل بنا کے رکھے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور دقتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ تم آپس میں باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ اور یہ جہیز کا مطالبہ کرنے والے چاہے گاڑی مانگے، چاہے کیش مانگے، چاہے گھر مانگے یا زمین مانگے یا اور کچھ مانگے، یہ سب باطل طریقے سے جو ہے مطالبہ کرنا ہے، یہ زبردستی ہے، یہ ظلمن مال لینا ہے۔ اور یاد رکھیں اس مال کے اندر آپ کو برکت ملنے والی نہیں ہے۔ جو بہو آپ کے گھر میں آئی ہے 15 لاکھ دے کر آئی ہے، 10 لاکھ دے کر آئی ہے، 4 ویلر 2 ویلر لے کر آئی ہے، بنگلہ جو ہے بیڈ اور الماری اور دیگر سارے لوازمات لے کر آئی ہے، آپ کی ایک بات سننے والی نہیں ہے۔ اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ بڑی دیندار ہوگی، بڑی نیک اور صالح، اس کی دینداری کو آپ نے ذبح کر دیا ہے، اس کے اندر نفرت دلا دیا ہے کہ جو ہے تیرا لڑکی نے اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو بلکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اور الجھتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیا کیا فرمائشیں آ رہی ہیں گھر کے اندر۔ وہ سنتی رہی کہ آج فرمائش آئی ہے 2 ویلر، کل فرمائش آئی ہے نہیں 4 ویلر چاہیے، پرسوں فرمائش آئی کیش بھی چاہیے 4 لاکھ، اور نرسوں فرمائش آئی ہے کہ بیڈ اور صوفہ پورا چاہیے، اور کیا کیا۔ دن بدن جیسے نکاح کا ٹائم قریب آتا گیا آپ نے فرمائشیں بڑھاتے گئے، اور یہاں تک معاملہ یہ آیا کہ لڑکی کا باپ چونکہ زبان دے دیا ہے، بات پکی ہو گئی ہے، رشتہ کاٹنا اب جو ہے لڑکی کے لیے گویا کہ خودکشی کرنے کے برابر ہے، اس لیے کہ اب اگر رشتہ کٹتا ہے کوئی نہ کوئی سماج اور معاشرے کے اندر ذلت اور رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ آپ نے مجبور کر دیا اس کو کہ وہ جا کر سودی قرض لے، آپ نے مجبور کر دیا ہے کہ جا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بھیک مانگے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ مسجدوں کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہے ہوتے کہ بیٹی کا نکاح ہے۔ حقیقتاً وہ انسان جو ہے جو بھیک مانگ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر تماچا نہیں، پورے سماج اور معاشرے کے اوپر تماچا ہے کہ ہم نے اتنا گندا نظام بنا لیا ہے، ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ایک انسان جو ہے مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹی کے نکاح کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ ہم اور آپ برابر کے ذمہ دار ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ ظالمانہ نظام اور یہ نکاح جو ہے ترک کیجئے۔ شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے آپ شریعت کی طرف آئیے، عزت ہے، احترام ہے، آپ بھی خوش رہیں گے، آپ کی ذریت، آپ کی اولاد بھی خوش رہے گی، آپ کا سماج اور معاشرہ بھی خوش رہے گا۔ لیکن یاد رکھیے اگر اسی طریقے
तरीके से हद धर्मी करते रहे और जुल्म करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल आपके घर के अंदर बेटियां होंगी, आपकी बेटियां होंगी, आपके बेटों की बेटियां होंगी। कोई बड़ी बात नहीं है, कल आप भी भीख मांगते हुए नजर आए, आप भी सूद लेते हुए नजर आए, आप भी लोगों के सामने कर्ज मांगते हुए नजर आए। लिहाजा ये गलत जो रस्म हमने बना रखा है, ये जहेज और ये सारी चीजें बिल्कुल अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। और इसका खात्मा कौन करेगा? सबसे पहला जिम्मेदार लड़का होगा। जो निकाह करने जा रहा है उसको मर्द बनकर निकाह करना चाहिए। मर्द का काम है औरतों की हिफाजत करना, रहने सहने, खाने पीने, कपड़ा और जो भी जरूरियत के सामान है उसका इंतजाम करना मर्द का है, औरत का नहीं है। लिहाजा मर्द बनकर निकाह करो, औरत बनकर नहीं, मर्द बनकर निकाह करो। लिहाजा नौजवानों, पहले तुम माहौल को चेंज कर सकते, खुले अल्फाज में कहो और दिल से कहो और इस यकीन से कहो कि हमें जहेज नहीं चाहिए, आएगा तो वापस कर दूंगा, हमें गाड़ी और ये जो कुछ भी आप दे रहे हमको नहीं चाहिए। वार्निंग दीजिए, अगर लाए तो वापस कर दूंगा, आना नहीं चाहिए मेरे घर तक। आप सख्ती से मना करें। दूसरा कौन जिम्मेदार है? लड़के का बाप। लड़के का बाप ये सबसे बड़े नालायक किस्म के लोग हैं। मैंने समाज का मुआशरा किया, कसम खा के कहता हूं कि वालिदैन जो है ये सबसे बड़े गद्दार हैं दुनिया के सामने। करे लड़के ने फरमाइश किया, हालांकि ये बुढ़ा खुसट जो जिसके मुंह में दाढ़ी नहीं, ये जो है परेशान है कि मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए। तो ये चोरों वाली जिंदगी बदलिए। ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कूट कूट कर पाया जाता है। बच्चे का नाम लेकर बाप सौदा कर रहा होता है, कभी जिंदगी में फोर व्हीलर नहीं, अपनी उसकी औकात नहीं थी खरीद ले, बस बच्चे के नाम पर जो है फोर व्हीलर मांगता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये बाप जो है, जो वालिद, ये सबसे बड़ा मुजरिम है, ये सबसे बड़ा डाकू है, यही सबसे पहले मुतालबा करता है और बच्चे का नाम लगाता है, खानदान का लगाता है, औरतों का नाम लगाता है। तो ये आप दोगलापन छोड़िए, समाज को बदलिए। आप नहीं बदलेंगे कोई दुनिया में और बदलने वाला नहीं। लिहाजा आप खुद जिम्मेदार है। बेटा पहला, दूसरा बाप और तीसरी उसकी माँ और समाज की औरतें। ये औरतें भी कम नहीं होती है, पहुंचते ही पहले देखती क्या लाई है बहू, दुल्हन क्या लाई है, क्या क्या सामान आया है, लाकर उसको नुमाइश के तौर पर देखने की कोशिश की जाती है। लिहाजा ये हरकतें छोड़िए, वरना आप भी जलील होते रहेंगे, आपका खानदान भी जलील होता रहेगा, समाज और माशरा बिलकता रहेगा, रोता रहेगा, तड़पता रहेगा। और हम और आप कल, आज हमारी बारी तो कल आपकी बारी, इस तरीके से हम एक दूसरे का तमाशा बनाते रहेंगे। लिहाजा इस तरीके से जहेज का लेन देन बिल्कुल अपनी जिंदगी से खत्म कीजिए। वल्लाह बहुत सारे नौजवान ऐसे नजर आते हैं बगैर किसी जहेज के शराफत से निकाह करते हैं और इज्जत के साथ जिंदगी बसर करते हैं। और न जाने कितने ऐसे नजर आएंगे जो जहेज के नाम पर न जाने क्या क्या लेकर आए थे और जिल्लत की जिंदगी जी रहे और फिर इमाम साहब, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब के पास चक्कर काट रहे हैं कि बहू ऐसी हो गई, बहू ऐसी हो गई। अरे तुमने बहू को लाया कहा था? तुमने तो जहेज लाया था, जहेज है सही सलामत, उसको देखो, बहू को देखने की क्या जरूरत है। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप मेरे जज्बात को समझिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे घर का मामला है, मेरे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानियां हैं, लेकिन समाज को देखता हूँ, समाज के अंदर बड़ी जो है निकाह के मामले में बड़ी खराबियां है। लिहाजा खुद अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करो, समाज तब्दील हो जाएगा। आप जिस गांव, जिस करिए, जिस बस्ती के अंदर है वहां निजाम बदलिए। सबसे पहले नौजवानों अपनी जात से निजाम बदलिए। आपने लिया नहीं लिया, आप तब्दील कीजिए, आप माहौल तब्दील हो जाएगा। लिहाजा हर फर्द ये जिम्मेदारी और इस चीज को माने कि जहेज ना लेंगे, ना देंगे, ना लेने की तलकीन करेंगे और ना उस पर जो है शाबाशी और मुबारकबादी देंगे। इंशाअल्लाह चंद ही सालों में आपके समाज से, आपके माशरे से, आपके गांव से ये जहेज की लानत खत्म हो जाएगी। और अगर आप नई हरकत की, बेटे के हो जाने दो उसके बाद हम मना करेंगे, बेटी के हो जाने दो उसके बाद मना करेंगे, तो फिर ऐसी सूरत में आप भी लानत को अपने घर में लाते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे और परेशान करते रहेंगे। लिहाजा वक्त की जरूरत है कि आप तब्दील हो, घर तब्दील करें, समाज तब्दील करें और अपने करिए और बस्ती को तब्दील करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि लाल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सही बात कहने और सही बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहा